Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. And I wish and I hope that your weekend went very well. I'm your host Hassan Prottoy, and we're back again with a new segment. And it's the new article that we're going to read about the waterways. As Bangladesh is a riverine country, we actually were not using the waterways or utilizing the waterways much. So it can be a boon for us if we can utilize it, especially in the Eid seasons, because there are so many Eid makers who travel to their village homes and face troubles due to transportation problems. So without wasting any time, I'm going to jump right into the article. আর্টিকেল যারা আমার সাথে পড়বেন তারা ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে নিয়ে নিতে পারেন অথবা স্ক্রিনে পড়তে চাইলে ন্যূনতম রেজলিউশন 480 পিক্সেল বা মোবাইল থেকে হায়ার রেজলিউশন। So Nilfama, we can begin now. Start. Thank you, sir. Welcome. Utilizing waterways when common home goers show the way. This is many holidaymakers hired boats to travel their destination in northern districts, essentially showing us the path to alternative transport routes. A couple of days prior the Eid ul-Fitr, two of the colleagues, while having lunch, were discussing the horror of traveling back their respective village homes during it. As one of them was sharing her experience of being on the road of long hours, the other mentioned the ones had traveled for 36 hours to reach his destination only a few hundred kilometers away. Hassles during each journeys are multifaceted. It is also an eye-opener to exciting problem in our transport system. Arbitrary fare hike, defying rules, conjunction on the highways, arbitrary route modification, and deteriorating service quality, you name it. Home goers have been suffering homegoers have been suffering for decades. 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 But the resilience of the people of this land is quite remarkable. Suffering is not the only thing they do. They cope, innovate, and with their limited ability try to change the rules of the game. This is at least two remarkable events grabbed media attention. Grabbed media attention. Firstly, the increased reliance. এত অ্যাড আসে হারায় যায় পরপর। Firstly, the increased reliance on motorbikes for inter-district travel in 3 days leading to it, according to newspaper reports, a total of 11990 motorbikes crossed Bangabandhu Bridge, which is about 18% of total vehicles crossing the bridge at the same time. The bridge authority had a dedicated to different lanes for the toll payment. Still, there was a long queue of motorbike. This year, a record number of motorcycles crossed the bridge during it. The same thing happened. At other crossing in Paturia Ferryghat. BIWTA had allocate whole ferries for motorbike for safe river crossing. Yet there was congestion almost everywhere, and the familiar transport mayhem persist. Thus, the second event felt more intriguing and thought-provoking. Thought-provoking. Yes. Fed up with this ticket price hike and anarchy in the road transport sector, many holiday makers hired boats this year to travel to their destination in northern districts. According to reports, mostly RMG workers and their families residing in the Narayanganj took boat trips through Buriganga, Podda and Jamuna river to Shirazganj, from where they would reach their homes in the
Lalmonirhat, Pabna, and Dinajpur. The passenger only had a pay taka 400 each for the trip, an amount they considered fair, plus they did not have to travel to Dhaka to take a bus. Okay, thank you so Next, much. Thank you so much. thank you. Let's see what we have until now. So প্যারাটুকুতে এই পর্যন্ত যতটুকু পড়লাম আমরা স্টার্টিং একটু দেখি। ইউটিলাইজিং ওয়াটারওয়েজ when common home goers show the way. তো ওয়াটারওয়ে গুলোকে ইউটিলাইজ করা বা কাজে লাগানো, ওয়াটারওয়ে জিনিসটা কি? কে বলতে পারবেন বলুন দেখি। ওয়াটারওয়ে, Panipot. পানিপথ। পানিপথগুলোকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে যখন সাধারণ হোম গোয়ার বা যারা কি বলে এটাকে বাড়ি ফিরছে তারা পথ দেখে। This Eid, many holidaymakers hired boats to travel to their destinations in northern districts, essentially showing us the path to alternative transport routes. তো এই ঈদে অনেক হলিডে মেকাররা হচ্ছে মানে যারা ছুটিতে বাড়িতে যায়, হলিডে মেকার খুব সুন্দর একটা শব্দ আমার কাছে লেগেছে এখানে। ছুটিতে যারা বাড়িতে যাচ্ছে হলিডে মেকার তারা হচ্ছে নৌকা ভাড়া করেছিল তাদের গন্তব্যে যাত্রা করার জন্য, বিশেষ করে উত্তরের জেলাগুলোতে, এবং এসেনশিয়ালি বা অপরিহার্যভাবে আমাদের দেখাচ্ছে যে বিকল্প বিকল্প যে যাতায়াতের যে রাতগুলো পথগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে। ওকে, তারপর দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পানিপথগুলোর একটা ছবি দেওয়া আছে, ঢাকার একটা ছবি দেওয়া আছে। A couple of days prior to this Eid al-Fitr, two of my colleagues, while having lunch, while discussing the horror of traveling back to their respective village homes during Eid. As one of them was sharing her experience of being on the road for long hours, other mentioned he once had to travel for 36 hours to reach his destination only for 200 kilometers away. So, এই ঈদ উল ফিতরের a couple of days মানে দু একদিন প্রায়র, প্রায়র শব্দটা অর্থ কি? কয়েকদিন আগে, পূর্বে। পূর্বে, প্রায়র হচ্ছে পূর্বে। couple of days মানে কিছুদিন পূর্বে। তো while having lunch, লাঞ্চ করার সময় আমার দুজন কলিগ তারা হচ্ছে এটা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন যে তারা তাদের যে নিজস্ব নিজ নিজ গ্রামে ঈদের সময় যাওয়ার ট্রাভেল ব্যাক মানে হচ্ছে যাত্রা করে যাওয়ার যে হররটা আছে বা যে আতঙ্কটা আছে বা ভয়টা আছে সেটা নিয়ে ডিসকাস করছিলেন। ভয়াবহতা, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো তাদের মধ্যে একজন তার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছিলেন যে উনি লম্বা সময় ধরে রাস্তা থাকার অভিজ্ঞতাটা। অন্যজন বলছিলেন যে একবার তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 36 ঘন্টা যাত্রা করতে হয়েছিল, যেখানে তার যাত্রা পথটা ছিল বা গন্তব্যটা ছিল মাত্র কয়েকশো কিলোমিটার। Hassles during each journeys are multifaceted. It is also an eye-opener to existing problems in our transport system. Arbitrary fare hike defying rules, congestion on the highways, arbitrary route modification, and deteriorating service quality. You name it. মানে আপনি শুধু নাম বলেন, সব প্রবলেম এখানে আছে। কি ধরনের প্রবলেম? প্রথমেই বলা হয়েছে হ্যাসেল একটা শব্দ আছে। হ্যাসেলটার মানে কি? ঝামেলা। এই ঝামেলাগুলো হচ্ছে মাল্টিফ্যাসেটেড। মাল্টিফ্যাসেটেড একটা দারুণ ওয়ার্ড। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? বহুমুখী। বহুমুখী সমস্যা এখানে দেখা যায়। বহুমুখী প্রবলেম গুলো আছে, যেমন এখানে কি কি বলা হয়েছে। এবং এটা হচ্ছে একটা আই ওপেনার। আই ওপেনার কি জিনিস? মানে চোখ খুলে দেয়। এটা মানুষের চোখ খুলে দিচ্ছে যে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে কি কি প্রবলেম এর মধ্যে আছে সেটা আমাদের চোখ খুলে দেখিয়ে দেয়। আরবিট্রারি ফেয়ার হাইক ডিফাইং রুলস। আরবিট্রারি শব্দটা অর্থ কি? ফেয়ার হাইক তো ভাড়া বৃদ্ধি, ডিফাইং মানে অমান্য করা। সো হোয়াট ইজ আরবিট্রারি? নির্বিচারে ভাড়া বৃদ্ধি, ট্যাক্সের কিছু নির্বিচারে ভাড়া বৃদ্ধির যে নিয়মটা আছে, হাইওয়ে গুলোতে যে কনজেশন আছে, কনজেশন মানে কি? যানজট। যানজট, আমরা জ্যাম শব্দটা ব্যবহার করি। যানজট, ট্যাক্সি। হ্যাঁ, যেমন আমরা যখন গুগল ম্যাপে যাই তখন কিন্তু সামনে দেখা যায় কনজেশন এহেড, দ্যাট মিন্স সামনে জ্যাম আছে। তারপর হচ্ছে আরবিট্রারি রুট মডিফিকেশন, মানে নির্বিচারে হচ্ছে রাস্তাগুলো মডিফিকেশন করা হচ্ছে। হুট করে যে দেখবেন যে মোড় আছে, এখানে কাটা আছে, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং, রাস্তা নির্মাণ চলছে ইচ্ছা মতো, যেটা অবাধে চলছে এগুলো। এবং ডিটেরিওরেটিং সার্ভিস কোয়ালিটি। ডিটেরিওরেটিং মানে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, নেমে যাচ্ছে যেটা।
মানে সেবার মান খারাপ হয়ে যাওয়া, এটা বুঝাচ্ছে। হ্যাঁ, ডিটেরিওরেটিং মানে হচ্ছে কমে যাচ্ছে, মানে নেমে যাচ্ছে। সার্ভিস কোয়ালিটিতে হচ্ছে আমরা জানি সেবার মানটা অধপতন। অধপতনটা হচ্ছে। ইয়েস, homeworks have been suffering for decades, but the resilience of the people of this land is quite remarkable. Suffering is not the only thing they do. They cope, innovate, and with the limited ability try to change the rules of the game. সো বাড়িতে যারা যায় তারা হচ্ছে দশকের পর দশক ধরে তারা ভুগছে, কিন্তু এই মাটির মানুষের যে রেজিলিয়েন্স, এটা কিন্তু যথেষ্ট রিমার্কেবল একটা ব্যাপার। কারণ একটা তো রেজিলিয়েন্স মানে এটা দুটো মানে আছে, একটা হচ্ছে সহনশীলতা আর একটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা। মানে আমরা অ্যাডাপ্টেবল, মানিয়ে নিতে পারি সবকিছুর সাথে, সবকিছু সয়ে যেতে। তো এই দেশের এই মাটির মানুষের সহনশীলতা বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দারুণ। শুধুমাত্র ভোগাটাই তারা করে না, শুধুমাত্র ভুগছে এই জিনিসটাই কিন্তু না, তারা হচ্ছে কোপ করে। কোপ করা মানে কি? সিওপি, সে মোকাবেলা করে। মোকাবেলা করে, মানিয়ে নেয়, ইনোভেট করে বা উদ্ভাবন করে, এবং তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে তারা চেষ্টা করে এই যে খেলাটার নিয়মটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে। দিস ইজ অ্যাট লিস্ট টু রিমার্কেবল ইভেন্টস গ্র্যাবড মিডিয়া অ্যাটেনশন। এই যে অন্তত দুটো রিমার্কেবল ঘটনা ওই কি বলে এটাকে, মিডিয়ার বাংলাতে গণমাধ্যম। যেন কি, গণমাধ্যমের কি করেছে, অ্যাটেনশনটা গ্র্যাব করেছে, মানে তাদের মনোযোগটা কেড়ে নিয়েছে। এখন কি জিনিস? প্রথমত হচ্ছে, firstly the increased reliance on motorbikes for inter-district travel. In 3 days leading to Eid, according to newspaper reports, a total of 1,19,190 motorbikes crossed Bangladesh Bridge. This is which is about 18% of total vehicles crossing the bridge at the same time. So এখানে বলা হয়েছে প্রথমত যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট, এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেক ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য মোটরসাইকেলের উপর বেড়ে যাওয়া রিলায়েন্স মানে কি, নির্ভরতাটা বেড়ে গেছে। তো ঈদের 3 দিন আগ থেকে নিউজ পেপার রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গবন্ধু ব্রিজ ক্রস করেছে টোটাল 1,19,190টা মোটর বাইক, এবং ওই সময়টাতে যত যানবাহন সেখানে গিয়েছে তার 18% হচ্ছে মোটর বাইক ছিল ওই টাইম। The bridge authority had to dedicate 2 different lanes for the toll payment. Still, there was a long queue of motorbikes. This year, a record number of motorcycles crossed the bridge during Eid. তো ব্রিজ কর্তৃপক্ষের দুটো আলাদা লেন করতে হয়েছিল, আলাদা করে দিতে হয়েছিল টোল পেমেন্টের জন্য, কিন্তু তারপরও লম্বা কিউ ছিল। কিউ মানে কি? মোটরবাইকের কিউ ছিল দুটো, কিউ সারি ছিল বা লাইন ছিল। হ্যাঁ, এই বছর ঈদের সময় রেকর্ড সংখ্যক মোটরসাইকেল ব্রিজটা ক্রস করেছে। The same thing happened at other crossing. In Prottoy ferryghat, BIWTA had to allocate whole ferries for motorbikes for safe river crossing. একই জিনিস অন্যান্য ক্রসিং হয়েছে। পাটুরিয়া ফেরিঘাটে বিআইডব্লিউটি তো অ্যালোকেট করতে হয়েছে, আস্তে আস্তে ফেরি দিয়ে দিতে হচ্ছে শুধুমাত্র মোটরবাইক যাতে নিরাপদে নদী ক্রস করতে পারে। শুধু মোটরসাইকেলের জন্য ডেডিকেটেড ফেরি ছিল। এবার অ্যালোকেট শব্দটার অর্থ কি? বরাদ্দ করা হয়েছিল, ফেরি বরাদ্দ করা হয়েছিল। Yet there was congestion almost everywhere and the familiar transport mayhem persisted. Thus the second event felt more intriguing and thought provoking. এখানে খুব সুন্দর দুটো ফ্রেজ আছে। ওকে, সো তারপরে সব জায়গায় মোটামুটি যানজট ছিল, এবং পরিচিত ট্রান্সপোর্ট বা যাতায়াতের যে মেহ্যাম সেটা পারসিস্টেড, মানে রয়ে গেছে, টিকে গেছে। মেহ্যামটা কি জিনিস? এখানে মারপিট তো যাবে না, আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে যে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা চলতে থাকে, এই জিনিসটা ডিস্টারবেন্স, ঝামেলা, মানে যে গ্যাঞ্জাম যেটাকে বলে সহজ কথায়, সেটা আছে। এই গ্যাঞ্জামটা, ট্রান্সপোর্টেশন গ্যাঞ্জামটা রয়ে গেছে, পারসিস্ট হচ্ছে কোন একটা জিনিস আগে ছিল, এখন আছে, সামনে রয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, লেগে আছে, তাই অব্যাহত আছে। হ্যাঁ, তো এই কারণে দ্বিতীয় ইভেন্টটা হচ্ছে আরো বেশি ইন্ট্রিগিং লেগেছে এবং থট প্রভোকিং লেগেছে। ইন্ট্রিগিং মানে কি আর থট প্রভোকিং মানে কি? What is intriguing and what is thought provoking? এটা একটা কৌতূহলী লেগেছে, কৌতূহলী ব্যাপার লেগেছে। ইন্ট্রিগিং হচ্ছে কৌতূহলী, আর থট প্রভোকিং মানে এটা চিন্তার উদ্রেক করেছে আমাদের মধ্যে।
Fed up with the ticket price hike and anarchy in the road transport sector, many holiday makers hired boats this year to travel to their destinations in northern districts. তো ফেড আপ মানে আমরা বলি না যে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, ফেড আপ হয়ে গেছি। এই ইংরেজি শব্দটা বাংলার মতোই আমরা ব্যবহার করি, বিরক্ত হয়ে যায়। তো টিকিট প্রাইস বৃদ্ধির কারণে বিরক্ত হয়ে যাব। সড়ক সড়ক যে যাতায়াত মাধ্যমটা আছে ওই সেক্টরে অ্যানার্কির কারণে অনেক যারা ছুটির দিনে বাড়ি যায়, ছুটির দিনে বাড়ি যারা যাচ্ছে তারা নৌকা ভাড়া করেছেন এই বছর উত্তরাঞ্চলে জেলাগুলোতে তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য তারা নৌকা ভাড়া করে ফেলেছেন। এখন অ্যানার্কি একটা শব্দ আছে। হোয়াট ইজ অ্যানার্কি? আমরা কি জানি অ্যানার্কি কি জিনিস? অ্যানার্কি, হ্যালো, আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জি স্যার, হোয়াট ইজ অ্যানার্কি? শুনতে অ্যানার্কি পাচ্ছি। অ্যানার্কি শব্দটা হচ্ছে অরাজকতা বা নৈরাজ্য। ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে নৈরাজ্যের কারণে অনেকেই হচ্ছে বা টিকিট প্রাইস বৃদ্ধির কারণে এবার কিন্তু নৌকা ভাড়া করে গেছে। আসলে এটা কিন্তু সত্য, আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, এবার কিন্তু বাস কাউন্টারে ভিড় কম ছিল, যেটা আমি অনেকগুলো নিউজে রিপোর্ট দেখলাম, খুব মজা লেগেছে। পরে চিন্তা করলাম যে মানুষ আসলে ঈদ করতে বাড়িতে যাচ্ছে না। পরে এখন রিপোর্টটা দেখে যখন পড়েছি আমার তখন মনে হয়েছে যে না, অল্টারনেট মেথডের ব্যবহার হয়েছে, দ্যাট মিনস নৌকা, জলপথ ব্যবহার হয়েছে। Okay. According to reports, mostly RMG workers and their families residing in Naranganj took boat trips through Buriganga, Podda, and Jamuna rivers to Sirajganj, from where they could reach their homes in Langoni, Patna, and Delhi. তো রিপোর্ট অনুসারে মূলত আরএমজি কর্মী যারা আছে এবং তাদের পরিবার যারা নারায়ণগঞ্জ বসবাস করছেন তারা বোট ট্রিপ নিয়েছিলেন, সেটা বুড়িগঙ্গা, পদ্মা এবং যমুনা হয়ে সিরাজগঞ্জ গিয়েছেন। সেখান থেকে তারা তাদের বাড়ি পৌঁছাতে পেরেছেন লালমনিরহাট, পাবনা এবং দিনাজপুরে। তো আরএমজি কি জিনিস? আরএমজি ওয়ার্কার যেহেতু বলা হয়েছে, আরএমজি কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? এটা একটা শর্ট ফর্ম। রেডিমেড ম্যানুফ্যাকচারিং গার্মেন্টস। রেডিমেড গার্মেন্টস। হ্যাঁ, রেডিমেড ম্যানুফ্যাকচারিং যে গার্মেন্টসটা আছে সেটা। ওকে। The passengers only had to pay Taka 400 each for the trip, an amount they considered fair. Plus, they did not have to travel to Dhaka to take a bus. তো প্যাসেঞ্জারকে মাত্র 400 টাকা দিতে হয়েছে প্রতি ট্রিপের জন্য, যেটা তারা ন্যায্য হিসেবে ধরে নিয়েছে, ফেয়ার। তারপর হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, ঝামেলা নেই, নৌকার ভিতর করে যাচ্ছি, জ্যামে পড়তে হচ্ছে না। তার উপরে তাদের হচ্ছে ঢাকায় যাতায়াত যেতে হয়নি, ট্রাভেল করে বাসে উঠেছে। তারপর হচ্ছে একটা প্রবলেম বলা হয়েছে যে এই যে আমাদের জলপথ, এত নদীমাতৃক দেশে জলপথটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এটা একটু শুনবো মিস্টার রফিকের কাছ থেকে। সো মিস্টার রফিক, let us read this one. A neglected means of Thank you. transportation. Welcome. Thank you, Sir. Welcome. A neglected means of transportation. According to the Roads and Highways Department (RHD), the country has a network of around 4,000 kilometers of national highway. On the other hand, Bangladesh has about 24,000 kilometers of rivers, stream and canal. Most of the country is linked by a complex network of waterways. Its highest length in the monsoon. Out of the 24,000 kilometers of waterways, about 5,090 are navigable by mechanized vessel during monsoon. This, of Mechanized course, vessels, mechanized শব্দটা, mechanized vessels. mechanized vessel Yes. during monsoon. This, of course, shrink to about 3,865 kilometers during the dry period. According to Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), from the immemorial, waterways had been the primary mode of transport. It prevailed as such even after the advent of railway in the Advent of railways. British colonial period. In 1975, 50% of passengers used waterways. Foreign vested Foreign vested interest interest, foreign এটা শব্দটা জি উচ্চারণ হবে না, ফরেন হবে। of foreign vested interests such as international lenders and car manufacturing countries, as well as the country's newfound love for speed. So the rapid development of the road network across the country at the same time. The waterways served chronic Chronic negligence, negligence, which in combination
with reduced water flow from the upstream due to barrages and dams barrages and dams. Subsequently, rendered rendered the the waterways barely barely usable. usable. With the uh, with the devising of Delta Plan 2100 in recent years, the country rivers have been enjoying renewed attention. In recent years, massive Dredging and dredging excavation. excavation has brought back Navigability. navigability to many rivers, adding 2,300 kilometers of waterways. The country's river system, according to the government data. Even the even with the renewed enthusiasm, the Ministry of Shipping has been allocated a budget of about 5,137 crore this fiscal Fiscal year. fiscal year. For the same fiscal year, the Road Transport and Highway Division and Bridge Division com, combinedly received Combinedly received combinedly received Dhaka 42,761 crore, an 8 times higher allocation than higher allocation. the Higher এটা future হবে না higher. higher হবে, Higher হবে হ্যাঁ. higher allocation than the shipping ministry. Unfortunately, despite the state expansion of waterways, we have not got any new passenger routers except for the Routes Mongla except for the Mongla Gushi, ঘষিয়াখালী Goshiakhali Canal, which channel. has rich canal channel এটা CH channel. yes, channel which was renovated in order to stop navigation through the Sundarbans. The vacation journey by boat provides an important insight into the real potential lying in the waterways. In fact, waterways are considered the cheapest route for cargo transportation as well. A 2007 World Bank study showed the carrying to ton of goods a কিলোমিটার kilometer হবে স্যার হ্যাঁ কিলোমিটার kilometer first Dhaka 0.99, so waterways well it is Dhaka 2.74 if transported for railway, and Dhaka 4.50 by Okay, road. thank you so much. So let's see what we have until now. এবার দেখি হচ্ছে এটা সমস্যা এই অবহেলিত পথ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। A neglected means of transportation. একটা যাতায়াতের মাধ্যম যেটা অবহেলিত। According to the Roads and Highways Department (RSD), the country has a network of around 4,000 kilometers of national highways. তো জাতীয় রোড এবং হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের মতে বাংলাদেশের জাতীয় হাইওয়ে গুলোতে অ্যারাউন্ড 4,000 কিলোমিটারের মতো একটা নেটওয়ার্ক আছে, 4,000 কিলোমিটার রাস্তা নেটওয়ার্ক আছে। On the other hand, Bangladesh has about 24,000 kilometers of rivers, streams, and canals. Most of the country is linked by a complex network of waterways which reaches its highest length in the monsoon. অপরদিকে বাংলাদেশে 24,000 কিলোমিটারের মতো নদী, তারপর যে ঝর্ণা এবং খাল আছে, এবং পুরো দেশের বেশিরভাগ অংশই হচ্ছে লিঙ্কড, যুক্ত আছে একটা কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক, একটা জটিল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে পানিপথের, যেটা এর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে পৌঁছায় মনসুনের সময় বা বর্ষাকালে। Out of the 24,000 kilometers of waterways, about 5,995 kilometers are navigable by mechanized vessels during monsoon. These, of course, shrinks to about 3,865 kilometers during the dry period, according to the Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWT). এই 24,000 কিলোমিটার পানিপথের মধ্যে 5,995 কিলোমিটার হচ্ছে নেভিগেবল শব্দটার অর্থ ডু উই নো? যান্ত্রিক জাহাজ দ্বারা চালান, মানে এখান দিয়ে চালাই যাওয়া যায়, যান্ত্রিক চলাচলযোগ্য জাহাজ। হ্যাঁ, যান্ত্রিক যে বাহন আছে সেটাতে করে যাওয়া যায়, পানির বাহন, যেটা পানিতে চলা বাহন। এমনিতে ভেসেল মানে হচ্ছে বাহন বলতে পারে।
এখানে যান্ত্রিক যে বোটস থাকতে পারে, জাহাজ থাকতে পারে, ট্রলার থাকতে পারে, এগুলো দিয়ে যাওয়া যায়। এবং এইটা হচ্ছে শ্রিঙ্ক করে, শ্রিঙ্ক শব্দের অর্থ। শ্রিঙ্ক হচ্ছে কমে আসে, ঠিক আছে, শুকিয়ে যায় না, কিছু জায়গায় পানি শুকিয়ে যায়, পানি কমে যায়, এবার কমে আসে, পানিপথটা কমে 3865 কিলোমিটার কমে আসে। এবং এইটা হচ্ছে বিআইডব্লিউটি এর মতামত। ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল waterways had been primary mode of transportation. It prevailed as such even after the advent of railways in the British colonial period. In 1975, 15% of passengers used waterways. From time immemorial, এটা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, কেউ কি জানে এটা মানে কি? ফ্রম টাইম, প্রাচীন কাল থেকে বা অনাদিকাল থেকে। ফ্রম দ্য টাইম মেমোরিয়াল মানে হচ্ছে একদম প্রাচীন কাল থেকে পানিপথটা ছিল একটা যাতায়াতের মূল মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটা, এবং এটা প্রিভেল করেছে ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ডে রেলওয়ে অ্যাডভেন্ট হওয়ার সময় পরেও। প্রিভেল মানে কি? প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, যে এটা প্রাধান্য পেয়েছে, অ্যাডভেন্ট হচ্ছে আবির্ভাব। ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ড বা ঔপনিবেশিক আমলে রেলওয়ের আবির্ভাব হওয়ার পরেও কিন্তু এই পানিপথটা প্রাধান্য পেয়েছে, প্রিভেল করেছে। এবং 1975-এ 15% প্যাসেঞ্জার পানিপথ ব্যবহার করে। Foreign vested interests such as international lenders and car manufacturing countries, as well as countries' newfound love for speed, saw the rapid development of road networks across the country. At the same time, the waterways suffered chronic linkages, which, in combination with a reduced water flow from the upstream due to barrages and dams, subsequently rendered the waterways barely usable. So, foreign vested interests, যেমন ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ডার্স হচ্ছে আন্তর্জাতিক দাতা, অ্যাকচুয়ালি দাতা বলতে হচ্ছে তারা ধার দেয়। তো ফরেন ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হচ্ছে বিদেশি স্বার্থ, যেমন আন্তর্জাতিক দাতা এবং গাড়ি প্রস্তুতকারী দেশগুলো, এবং পাশাপাশি দেশের নতুন নিউ ফাউন্ড লাভ মানে তাদের নতুন ভালোবাসা হয়েছে গতির উপরে। এই কারণে সারা দেশ জুড়ে রোড নেটওয়ার্ক গুলো খুব দ্রুত গতিতে তারা উন্নয়নটা দেখেছে। এবং একই সময় পানিপথটা হচ্ছে ভুগেছে ক্রনিক নেগলিজিয়েন্স। ক্রনিক শব্দটা অর্থ, আমরা বলি না আমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথা হলে আই হ্যাভ এ ক্রনিক হেডেক। ক্রনিক মানে হচ্ছে তীব্র, সিভিয়ার হচ্ছে সিনোনিমটা। তো তীব্র অবহেলা শিকার হয়েছে, এবং এটার সাথে যুক্ত হয়েছে রিডিউসড ওয়াটার ফ্লো, মানে পানির প্রবাহটা কমে গেছে আপস্ট্রিম থেকে। আপস্ট্রিম কি জিনিস বলেন দেখি? নদীর দুইটা ভাগ থাকে, নদীর দুইটা অংশ থাকে, যেটা ডাকা হয় এখান থেকে ওই পাশ পর্যন্ত যায়। তো এক পাশকে কি বলে, অন্য পাশকে কি বলে? নদীর কোথা থেকে কোথায় যায়? উজান থেকে ভাটিতে যায় নাকি? সো আপস্ট্রিম হচ্ছে উজান আর ডাউনস্ট্রিম হচ্ছে ভাটি। উজান থেকে পানি কম আসছে সিজন যখন শুকনার সিজনে, ব্যারেজেস এবং ড্যামের কারণে, বেড়িবাঁধ এবং বড় বাঁধগুলোর কারণে, এবং সেগুলো হচ্ছে ফলাফল স্বরূপ আমাদের পানিপথগুলোকে রেন্ডার বা করে দিয়েছে বেয়ারলি ইউজেবল, কদাচিৎ এগুলোকে ব্যবহার করা যায়। With the devising of Delta Plan 2100, in recent years the country's rivers have been enjoyed renewed attention. তো 2100 সালে একটা ডেল্টা প্ল্যানের মতো, 100 সালের মধ্যে একটা ডেল্টা প্ল্যান নামে একটা জিনিস ডিভাইস করা হয়েছে। ডিভাইস মানে কি? DEVIS IN, যেটা একটা কন্টিনিউয়াস ফর্ম আছে। সো ডিভাইস মানে DEVISE, do we know that? আমরা কি জানি ডিভাইস? উদ্ভাবন, ইয়েস, মিস্টার রফিক ইজ কারেক্ট। তো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ডেল্টা প্ল্যানের উদ্ভাবনের কারণে দেশের যে নদীগুলো আছে সেটা এনজয় করছে বা উপভোগ করছে রিনিউড অ্যাটেনশন। পুনরায় এটা হচ্ছে কি পাচ্ছে? অ্যাটেনশন পাচ্ছে, মনোযোগটা পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ম্যাসিভ ড্রেজিং এন্ড এক্সকাভেশন। ড্রেজিং তো আমরা জানি ওই যে যেটাকে বলে নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য বালু তুলে ফেলা এখান থেকে, এবং এক্সকাভেশন খনন করা, এটা হচ্ছে নিয়ে এসেছে যে নেভিগেবিলিটি নিয়ে এসেছে, চলাচলের যে ব্যাপারটা আছে এটা নিয়ে এসেছে, এর মধ্যে যাওয়া যাবে, নেভিগেবিলিটি, নাব্যতা নিয়ে এসেছে অনেক নদীতে। এবং দেশের নদীর যে রিভার সিস্টেমটা আছে সেখানে 2300 কিলোমিটার পানিপথ যুক্ত করেছে
সরকারি তথ্য অনুসারে। এখন আমরা মেগা প্ল্যানটা দেখতে পাচ্ছি এক্সপ্রেসওয়ের জন্য। এই ম্যাপের নিচে even with renewed enthusiasm, the Ministry of Shipping has been allocated a budget of about 55,137 crore this fiscal year. For the same fiscal year, the Road Transport Authority, the Road Transport and Highways Division and Bridges Division combinedly received 42,761 crore, and 8 times higher allocation than the shipping ministry. তো enthusiasm শব্দটা অর্থ কি? বিশাল। না, enthusiasm মানে হচ্ছে কি অন্য জিনিস। What is enthusiasm? বিশাল হবেই না। রিনিউড মানে হচ্ছে নবায়ন করা, মানে নবায়ন হয়েছে এমন enthusiasm। নব উজ্জীবিত উদ্দীপনায়, উদ্যম যেটাকে বলে, উদ্যম বা উদ্দীপনা, এটা হচ্ছে enthusiasm। নতুন উদ্দীপনায় এই মিনিস্ট্রি অফ শিপিংটাকে অ্যালোকেট করা হয়েছে বা বরাদ্দ করা হয়েছে 5,130 কোটি টাকা এই ফিসকাল ইয়ারে। ফিসকাল ইয়ার এটা কি জিনিস? বাজেট আসলে কথা শোনা যায় যে না, ফিসকাল মানে রাজকোষ, তো ফিসকাল ইয়ার অর্থটা কিন্তু চেঞ্জ হবে। সেটা কি হবে? ফিসকাল মানে রাজকোষ, কিন্তু ফিসকাল ইয়ার এটা টার্মটা ভিন্ন। এই অর্থ বছর, ইয়েস ম্যাম, ভালো ধরতে পেরেছেন। ওই যে আমরা এই ফিসকাল ইয়ারের জন্য বাজেট ঘোষণা করছি 16-17, বা এখনো ঘোষণা হবে সম্ভবত 22-23। সো এই 22-23 অর্থ বছরে 5,130 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সো এই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু সার্চ করে ওয়ার্ড মিনিং যেটা পাবো সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট বসবে না, কারণ ফিসকালের সাথে ইয়ার শব্দটা আছে, সেক্ষেত্রে টার্মটা ভিন্ন। ওকে, এবং রোড ট্রান্সপোর্ট এবং হাইওয়ে ডিভিশন এবং ব্রিজ ডিভিশন, সেতু, হাইওয়ে এবং হচ্ছে সড়ক অধিদপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। তারা হচ্ছে কম্বাইনলি মানে যৌথভাবে তারা রিসিভ করেছে 42,761 কোটি টাকা। কোথায় 5,000, কোথায় 42,000। অথচ পথের হিসাব করলে কিন্তু নদী পথের জায়গা বেশি, এবং 8 গুণ বেশি বরাদ্দ তারা পেয়েছে শিপিং মিনিস্ট্রির তুলনায়। Unfortunately, despite the said expansion of the waterways, we have not got any new passenger routes except for the Mongla Hoshiakhali Channel, which was renovated in order to stop navigation through the সুন্দরবনে তো আমরা কিছুদিন পর আগে শুনেছি যে তেল বোঝাই জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, এই সেই। তো ওই চ্যানেলটা ওই জায়গাতে যাতে না যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে একটা নতুন চ্যানেল করা হয়েছে। সো দুর্ভাগ্যবশত যে উপরে উল্লেখিত পানিপথের এক্সপ্যানশন বা বাড়ানো সত্ত্বেও আমরা নতুন কোনো প্যাসেঞ্জার রুট পাইনি। শুধুমাত্র মংলা ঘোষিয়াখালীকে চ্যানেল বাদে, যেটা রিনোভেট করা হয়েছিল সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে চলাচল ঠেকানোর জন্য। রিনোভেট মানে নতুন পথ, যেটাকে সংস্কার করা হয়েছিল। রিনোভেট করে না, বাড়ি মানুষ রিনোভেট করে, সংস্কার করে। সংস্কার। The Eid vacationers' journey by boat provides an important insight into the real potential lying in the waterways. তো এই ঈদ ভ্যাকেশন মানে ঈদের ছুটিতে যারা বাড়িতে যাচ্ছে, তাদের জার্নি বাই বোটটা, নদী যাত্রাটা, নৌকা যাত্রাটা, তারা হচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনসাইট দিচ্ছে, ভেতরকার অন্তর্দৃষ্টি আমাদেরকে দিচ্ছে বা খবর দিচ্ছে যে আসল পটেনশিয়াল যেটা নদীপথের মধ্যে আছে। পটেনশিয়াল মানে কি? সম্ভাবনা যেটা নদীপথের মধ্যে আছে। ইনফ্যাক্ট waterways are always considered the cheapest route for cargo transportation as well. A 2007 World Bank study showed that carrying a ton of goods a kilometer costs 0.9 taka through waterways, while it is taka 2.74 if transported through railways and taka 4.50 by road. তো আসলে পানিপথটাকে ধরে নেওয়া হয় কার্গো বা মালামাল পরিবহনের জন্য সবচেয়ে সস্তা পথ। 2007 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা স্টাডি দেখিয়েছিল যে যদি পানিপথে 1 টন মালামাল নিয়ে যাওয়া যায় 1 কিলোমিটার, সেক্ষেত্রে 1 টাকারও 1 পয়সা কম খরচ, যেখানে রেলে নিলে 2 টাকা 74 পয়সা যায় আর রাস্তায় গেলে 4 টাকা 50 পয়সা যায়। 2007 সালে। দ্যাট মিনস হিউজ ডিফারেন্স, অনেক সস্তা। তো এই কারণে এটা একটা গুরুত্ব আছে, যদিও এটা আমরা এখন বুঝতে শুরু করেছি মাত্র। সো নেভার এনাফ রোডস, রাস্তা যতই করেন কখনোই কিন্তু হবে না, রোড লাগবেই। এটা থেকে মিস্টার মেজবা পড়েন।
Despite the ongoing transportation mega project, it is feared that due to a host of reasons such as population growth, increased economic activities centering the capital city Dhaka, even the widened highways will not be able to accommodate the rising vehicular pressure. As a result, the policymakers are already taking initiative to upgrade the existing highways to the end. For example, the government will upgrade the newly built Dhaka Mymensingh highway to an 8-lane expressway based on a public-private partnership with the support of a Korean company. At the same time, the improvement of Dhaka Kachpur Sylhet road to a 4-lane highway is also on the table. The government is also formulating a mega plan to construct 8 expressways by 2041, connecting the country's seaports and a few land ports to develop robust connectivity with neighboring countries. This project entail a considerable cost. The construction cost of the Dhaka Mawa Bhanga Bhanga Express Expressway. Bhanga Expressway, the only expressway built so far in Bangladesh, cost Dhaka to 200 crore per kilometer. As per the estimation, the total cost of constructing the proposed 2,352 kilometer of expressways will be a Whooping. whooping Taka 4,70,400 crore at the current market price. The cost is likely to increase many folds in the future as price of construction materials and land will most likely increase. With the ongoing pressure of forex reserves and the government tightening the bill to Tightening the keep belt. the balance tight, tie, Tightening. tightening the belt to keep the balance of payment on check. It is an excellent time to rethink this project. Interestingly, most of the planned expressways run almost parallel to the major rivers of the country, making the cost for the waterways even stronger. In fact, some of these riverways are already under the protocol on inland water transit and trade between Bangladesh and India. And vessels of both the countries have been paying Vessels of these both routes countries. have been paying these routes with varying success for many years now. Properly done, maintenance, dredging of these riverways will cost much less than what is on the plates regarding the proposed expressways. It is interesting how the capital city is connected to every corner of the country through waterways, although only southern districts are connected through commercial service. There are less popular launch service that connect the center of the country with Sylhet, Sunamganj, Haur upajelas of Kishorganj and Netrokona, etc. Likewise, the southwestern district of Khulna is also connected. This year, we have seen the people of northern districts use riverways to reach home before Eid. Okay, thank you so Quick much. travel. Let's see what we have until now. Never enough roads. কখনোই রোডের হবে না, যাই হোক হবে না. Despite the ongoing transportation mega projects, it's feared that due to a host of reasons such as population growth, increased economic activities centering the capital city of Dhaka, even the widened highways will not be able to accommodate the rising vehicular pressure. As a result, the policymakers are already taking initiatives to upgrade the existing highways to that end. So interesting cases. বলা হচ্ছে যে চলমান ট্রান্সপোর্টেশনের যে মেগা প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলো সত্ত্বেও এটা ভয় পাওয়া হচ্ছে যে বেশ কিছু কারণ থাকার কারণে, যেমন হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাড়তে থাকা
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেটা হচ্ছে রাজধানী ভিত্তিক, রাজধানীকে কেন্দ্র করে। এমনকি বর্তমানে যে হাইওয়ে গুলোকে ওয়াইডেন্ড মানে চওড়া করা হচ্ছে সেগুলো ধারণ করতে পারবে না মানে বাড়তে থাকা যানবাহনের চাপটাকে। ফলস্বরূপ যারা আইন প্রণেতা যারা আছেন তারা এরই মধ্যে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছে বর্তমানে যেগুলো আছে হাইওয়ে সেগুলোকে আপগ্রেড করতে, আপগ্রেড করার জন্য তারা উদ্যোগটা নিচ্ছেন। For example, বা উদাহরণস্বরূপ, the government will upgrade the newly built Dhaka-Mymensingh highway to an 8-lane expressway based on a public-private partnership with the support of a Korean company. তো সরকার কি করবে, নতুন নির্মিত ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়েটাকে একটা 8 লেনের এক্সপ্রেসওয়ে তে আপগ্রেড করবে। কিসের উপর ভিত্তি করে? একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের এবং একটা কোরিয়ান কোম্পানি সাপোর্ট নিয়ে। At the same time, the improvement of Dhaka-Kachpur-Sylhet road to a 4-lane highway is also on the table. একই সময় ঢাকা টু সিলেট রোড যেটা আছে, ঢাকার কাশপুর হয়ে সিলেট পর্যন্ত 4 লেন হাইওয়ে আছে, সেটা নিয়েও ইমপ্রুভমেন্ট করাটাও ইজ অন দ্য টেবল, অলসো অন দ্য টেবল। অন দ্য টেবল মানে আলোচনায় আছে। এটা সুন্দর একটা ফ্রেজ, খুব পছন্দের একটা ফ্রেজ। The government is also formulating a mega plan to construct 8 expressways by 2014, connecting the country's seaports and a few land ports to develop robust connectivity with neighboring countries. তো সরকার কি করছে, আরো ফর্মুলেট করছে। ফর্মুলেট শব্দটা কি? ফর্মুলেট হচ্ছে প্রণয়ন করছে একটা মেগা প্ল্যান 8টা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করার জন্য, যেগুলো দেশের নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দরগুলোকে এবং বেশ কিছু স্থল বন্দরকে কানেক্ট করছে, যাতে করে নেইবারিং কান্ট্রিজ বা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটা রোবাস্ট কানেক্টিভিটি, বা রোবাস্ট শব্দটা অর্থ কি আমরা জানি, কি ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতে একটা শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, রোবাস্ট। These projects entail a considerable cost. তবে এই প্রজেক্টগুলো লেস, এটার সাথে সাথে কিন্তু আসবে, এটার সাথে সাথে চলে আসবে একটা বিবেচনা করার মতো একটা খরচ আসবে, বেশ ভালো অ্যামাউন্টের একটা খরচ চলে আসবে। সেটা কিরকম? Okay, the construction of cost of the Dhaka Mawa Bhanga Expressway, the only expressway built so far in Bangladesh, costs 200 crore per kilometer. As per the estimation, the total cost of constructing the proposed 2,352 kilometers of expressways will be a whopping Dhaka cave 4,70,400 crore at the current market price. The cost is likely to increase manifold in the future as prices of construction material and land will most likely increase. তো ঢাকা মাওয়া ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে যে নির্মাণ খরচটা আছে, যেটা বাংলাদেশে নির্মিত এখন পর্যন্ত একমাত্র এক্সপ্রেসওয়ে, সেটা প্রতি কিলোমিটারে খরচ হয়েছে 200 কোটি টাকা। এবং এস্টিমেশন মানে কি? এস্টিমেট করা হয়, অনুমান অনুসারে, হ্যাঁ, অনুমান অনুসারে বা অনুযায়ী এই যে প্রস্তাবিত 2,352 কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়েটার যে সমস্ত খরচ যেটা যাবে নির্মাণের, সেটা হুপিং মানে বিশাল 4,70,400 কোটি টাকা বর্তমান বাজার দরে। এবং এই খরচটা কিন্তু বাড়বে, এবং কিভাবে বাড়বে? বহুগুণে বাড়বে। মেনিফোল্ড মানে হচ্ছে বহুগুণ ভবিষ্যতে, কারণ নির্মাণ সামগ্রী এবং জমির দামটাও অবশ্যই বাড়বে, যেটা বাড়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। With the ongoing pressure on forex reserves, এখন ফরেক্স শব্দটা তো আমাদের কি পরিচিত? আমরা ফরেন রিজার্ভ তো শুনেছি। ফরেক্স রিভার কি? ফরেক্স রিজার্ভস, ফরেক্স রিভার্স হচ্ছে একটু শর্ট ফর্ম হয়েছে ফরেক্সটা, ফরেন এক্সচেঞ্জ। হ্যাঁ, এটা ফুল মিনিংটা হচ্ছে কি? ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভস। তো আমাদের বৈদেশিক যে রিজার্ভ আছে সেটার উপর কিন্তু একটা বর্তমানে চলমান একটা চাপ আছে, এবং এই কারণে সরকার কি করছে? টাইটেনিং দ্য বেল্ট। এটাও কিন্তু একটা ফ্রেজ। কি করে? বেল্টটা কষে বাঁধলে কিন্তু পেটের উপর চাপ পড়ে, খিদা কম লাগে, মানে আমরা ক্ষুধাটা আটকানোর চেষ্টা করছি, মানে আমরা বাজেট কমিয়ে দিচ্ছি, নিজেকে না খাইয়ে রাখছি। তো সরকার হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে ব্যালেন্সটা আছে সেটাকে অন চেকে রাখার জন্য বা ঠিক রাখার জন্য সরকার বেল্ট টাইট দিচ্ছে, মানে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাচ্ছে। এবং এই কারণে এটা সবচেয়ে ভালো সময় এই প্রজেক্টগুলোর ব্যাপারে ভেবে দেখার জন্য। Interestingly, most of the planned expressways run almost parallel to the major rivers of the country, making the case for
the waterway is even stronger. কৌতূহলের ব্যাপার হচ্ছে বেশিরভাগ যে এক্সপ্রেসওয়ে যেগুলোকে প্ল্যান করা হয়েছে সেগুলো আমাদের যে প্রধান নদীগুলো আছে সেগুলোর একদম মানে প্যারালালি যাচ্ছে, সমান্তরালেই যাচ্ছে। এই কারণে পানি এক্সপ্রেসওয়ের চাইতে পানিপথটাকে উন্নয়ন করতে পারলে তো হয়ে যাবে, একই সমান্তরালেই তো যাচ্ছে। এই কারণে ওর যে কেসটা আছে সেটা আরেকটু শক্তপোক্ত হচ্ছে। In fact, some of the riverways are already under the protocol on inland water transit and trade between Bangladesh and India. And vessels of both the countries have been plying, এটা playing না, এটা উচ্চারণ একটু ভিন্ন, এখানে এ নাই, plying these routes with varying success for many years now. তো এরই মধ্যে বেশ কিছু পানিপথ হচ্ছে বিআইডব্লিউটি ট্রানজিট এবং ট্রেড চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া, সেখানে দুই দেশেরই ভেসেল বা জলযান, এখানে জলযান হিসেবে যাবে, পানিতে যেহেতু চলছে, দুই দেশেরই জলযান হচ্ছে এই রুটগুলোতে চলাচল করছে, ফ্লাইং এখানে চলাচল করছে উইথ ভ্যারিং সাকসেস, মানে মোটামুটি সাফল্য আসছে, এখানে অনেক বছর ধরে এটা আসছে। Properly done maintenance dredging of these riverways will cost much less than what is on the plates regarding the proposed expressways. তো ঠিকঠাক মতো করা গেলে তো এই নদীপথগুলোর যে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং করতে হয় সেটা আরো কম খরচ হবে, কারণ তখন এখানে মানুষ এখানে যাতায়াতটা বেড়ে যাবে, তো অবভিয়াসলি ট্যাক্স আসবে। তো এখন বর্তমানে হোয়াট ইজ অন দ্য প্লেটস, এটা আরেকটা সুন্দর ফ্রেজ। হোয়াট ইজ অন দ্য প্লেটস মানে এখন প্রপোজ বা প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে নিয়ে যতটুকু খরচ আছে তার চেয়ে কম খরচ হবে। It is interesting how the capital city is connected to every corner of the country through waterways. এটা খুবই কৌতূহলজনক ব্যাপার যে কিভাবে রাজধানী শহরটা দেশের প্রত্যেকটা কোণার সাথে যুক্ত আছে পানিপথের মাধ্যমে। Although only southern districts are connected through commercial services, there are less popular launch services that connect the center of the country with Sylhet, Sunamganj, Howrah উপজেলা, কিশোরগঞ্জ and Netrokona etc. যদিও হচ্ছে কি বলে এটাকে অনলি নর্থ দক্ষিণ অঞ্চলের যে জেলাগুলো আছে সেগুলো কমার্শিয়াল সার্ভিস চলে সেখানে, এছাড়াও কম জনপ্রিয় লঞ্চ সার্ভিস গুলো আছে যেগুলো দেশের কেন্দ্রটাকে যুক্ত করেছে সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনার হাওর উপজেলা। Likewise, the southwestern district of Khulna is also connected. ঠিক তেমনি ভাবে খুলনাটাও কিন্তু যুক্ত আছে। এই বছর আমরা দেখেছি উত্তর অঞ্চলের মানুষগুলো কিন্তু নদীপথ ব্যবহার করে ঈদের আগে বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে। সুইটেবল ভেসেল ডিজাইনস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে সুইটেবল শব্দটার অর্থ কি জানি আমরা, হোয়াট ইজ সুইটেবল? উপযুক্ত। হ্যাঁ, উপযুক্ত জলযানের ডিজাইনটাও কিন্তু জরুরি। The country has a fairly developed vessel building industry to design and build appropriate ports for different class of rivers as defined by the BIWT. দেশের মোটামুটি ভালো মানে ন্যায্য রকমের ডেভেলপড ভেসেল বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি আছে, মানে জলযান নির্মাণের কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে আমরা ডিজাইন করতে পারছি এবং নির্মাণ করতে পারছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা উপযুক্ত নৌকা এবং ডিফারেন্ট ক্লাস অফ রিভার, বিভিন্ন শ্রেণীর নদীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন জলযান আমরা নির্মাণ করতে পারছি। এই রিভারের যে ক্লাসিফিকেশন এটা করে দিয়েছে বিআইডব্লিউটি গভীরতা অনুযায়ী বা সবকিছু মিলিয়ে। The only thing necessary is to shift our focus from the land-based transport regime and pay a bit of attention to the real potential of the waterways. If we follow the path of our northern homegoers have shown, that might make all the difference. একটা জিনিসই হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে আমাদের স্থলভিত্তিক যাতায়াতের যে রেজিমটা আছে সেখান থেকে আমাদের ফোকাসটাকে একটু সরানো এবং আরেকটু মনোযোগটা দিতে হবে পানিপথের আসল সম্ভাবনার উপরে। রেজিম একটা শব্দ আছে, রেজিম মানে REGIME, স্থলপথের রেজিমটা। হোয়াট ইজ রেজিম? রেজিম মানে আরেকটা আছে আমল আছে, সরকারের অমুক আমল বলে না, ঠিক তেমন স্থলপথের শাসন থেকে বা স্থলপথের আমল থেকে একটু মনোযোগটা একটু আমাদের সরাতে হবে এবং তাহলে আমরা আসল পটেনশিয়ালটাকে আমরা দেখতে পাবো। কারণ হচ্ছে যদি আমরা উত্তরাঞ্চলের বাড়ির দিকে যাত্রা পথ যারা করেছে এইবার তাদের পথ যদি অনুসরণ করি সেক্ষেত্রে দ্যাট মাইট মেক অল দ্য ডিফারেন্স, তাহলেই পরিবর্তন আসা সম্ভব। সো এটা হচ্ছে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো একটা দারুণ আর্টিকেল শেষ করেছি। এন্ড আপনাদের কাছে আর্টিকেলটা কেমন লেগেছে? খুব দারুণ একটা সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। সড়ক পথের চাপ যেহেতু বাড়ছে, মাত্র 4000 কিলোমিটার সড়ক আছে আর কোথায় 24,000 কিলোমিটার পানিপথ।
এটা যদি ভাগ করে দেওয়া যায় অনেক চেঞ্জেস আসতে যাচ্ছে। খুব দারুণ একটা আর্টিকেল আমার কাছে লেগেছে, প্যানোরামা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই সেকশনটা আমার খুব পছন্দ। সো নেক্সট দিন আমরা যে আর্টিকেলটা এটার উপর ডিসকাশন রাখতে পারি সেটা কি হতে পারে? নীলফা ম্যাম, মিস্টার রফিক, মিস্টার মেজবা, কি মনে হয়? ফিউচার মানে জলপথের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের জলপথের ভবিষ্যৎ, ফিউচার অফ ওয়াটারওয়েজ ইন বাংলাদেশ। ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার। এটার সাথে আমি আরেকটা শব্দ অ্যাড করে দিব, সেটা হচ্ছে ফিউচার পটেনশিয়াল, সম্ভাবনাটা। এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সো মিস্টার রফিক এন্ড মিস্টার মেজবা, do you agree with this or do you have any suggestions? আপনাদের সাজেশন একটু শুনতে চাই। কি হতে পারে Yes, sir. Yes. Thank you. আর্টিকেলের উপর বেস করে? তো তাহলে এটাই যুক্ত হচ্ছে ফিউচার পটেনশিয়াল অফ ওয়াটারওয়ে। এখানে আরেকটা জিনিস স্যার ফোকাস করতে পারলাম স্যার, সেটা হচ্ছে আহ নদীপথে স্যার আমাদের যে কস্ট খরচটা কিন্তু খুব কম দেখলাম, ওই যে 0.99। অবশ্যই আর এই জিনিসটাই তো সম্ভাবনার ভিতরে আসবে। পুরোটা কভার হচ্ছে সম্ভাবনাটা কি। তখন আপনারা যখন বলবেন তখন তুলনা করবেন যে দেশে মাত্র 4000 কিলোমিটার সড়ক আছে, সেখানে পানিপথ আছে 24,000 কিলোমিটার। যদি সংস্কার করা 24,000। হয় পুরোটাই ব্যবহার করা যাবে, বর্ষাকালে আরো বেশি করা যাবে। তারপর হচ্ছে দেখাবেন ট্রান্সপোর্টেশন খরচের ব্যাপারটা, তারপর দেখাবেন হচ্ছে সড়ক পথে জ্যাম আছে, মানুষ অনেক, কিন্তু নদী পথে গেলে খরচ অনেক কম পড়ছে। এবং আমাদের দেশের অবস্থানটা মানে এটাকে লাকিলি বলবো, সৌভাগ্যবশত আপনারা যদি বাংলাদেশের ম্যাপটা দেখেন নদী সহ, দেখবেন যে ঢাকার সাথে কিন্তু মোটামুটি সব জায়গার কানেকশন আছে। এবং এই কারণে হয়তো জি ঢাকাটাকে রাজধানী হিসেবে আজ থেকে অনেক কয়েকশো বছর আগে এটাকে নেওয়া হয়েছিল। তারপর হচ্ছে নারায়ণগঞ্জটা হচ্ছে বন্দর নগরী মোটামুটি হিসেবে, নদী বন্দর হিসেবে তার ফেমাস